my YouTube channel Erudite World. In this video, I will discuss with you a very important chapter of English grammar, and this chapter is tense. To discuss you with English grammar, I will have to use my mother tongue, and my mother tongue is Bengali. So in this video, I will use my mother tongue Bengali very frequently so that the topics could be easy to you and the basics and the difficulties would be clarified to you. Now come to the point. There are three sentences. He plays tennis with me. He played tennis with me. He will play tennis with me. The very form of verb play is used in these three sentences in a different way. There is the verb play. S is used with this basic word play. The basic word is play. S is used. Here the ed has been used with the word play, and here the basic word is play remains the same in this sentence, but before that there is another word will. So this form of verb are used in different way to mean the time of action. Action means here verb. The word play has been used in different way in these three sentences to mean the time of action, that is verb. So how you will define a tense? Tense is the form of verb in a sentence to mean the time of action, that is tense. Here it's a fact that he plays tennis with me. That means it's a habitual fact. So, and it's a natural fact and it's a daily occurrence. So it is present tense. And this action has already been done. And the same action, like the play, it has already been done. And it was a past incident. So it will be a past matter. That is, the tense is past. And it will happen that the verb remains same and a modal auxiliary has been used before the finite verb. So it indicates a time that will come. So it's a future tense. So we can find that there are three sentences: the present, past and future. First of all, I will go to the present tense. There are three sentences: present, past and future. In each sentence has four sub-sentences. They are simple or indefinite, progressive or continuous, perfect or perfect continuous. Today I will go with only simple or indefinite tense, that is present tense. These tenses are frequented with the term indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Though simple present or simple past or simple past future has already been popularized with the term, we are frequented with simple present. Now I will go to simple present tense. Simple present tense. Present tense refers to the time of action that generally happens at present time, or at the moment, or just as happened, or going to happen for a long period of time. That is the present tense. Here I will go to simple present tense. How you will do? That means it's a habitual matter of fact or universal matter of fact that deals with in simple present tense.
So how you will tell আমি খেলি, এটা হচ্ছে অভ্যাস একটা যেটাকে আমরা সচরাচর ব্যবহার করি, আর এটা আমার অভ্যাস, আমি খেলি, সে যাই খেলি, ক্রিকেট, ফুটবল, হোয়াটএভার ইট ইজ, আমরা খেলি, তুমি খেলো, তোমরা খেলো, সে খেলে, তারা খেলে। তো এইগুলো হচ্ছে কি আমরা জেনারেলি এই ভার্বগুলোর সঙ্গে ইউজ করব। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ফার্স্ট পারসন, আমি খেলি, দ্যাট মিন্স এটা সিঙ্গুলার, আর আমরা খেলি এটা প্লুরাল। তুমি খেলো এটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, আর তোমরা খেলো প্লুরাল। আর সে খেলে এটা হচ্ছে থার্ড পারসন, আর তারা খেলে এটা হচ্ছে থার্ড পারসন। সে খেলে সিঙ্গুলার, তারা খেলে প্লুরাল। এই ফার্স্ট পারসন আর সেকেন্ড পারসন বাদ দিয়ে বাকি যে সমস্ত নাউনগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো সবই হচ্ছে থার্ড পারসন। তো কিভাবে হয় আমাদের প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্টের স্ট্রাকচার দেখব। প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে একটা করে সাবজেক্ট আছে, আই, এখানে উই, এখানে ইউ সেকেন্ড পারসনে, দুটোই একই, এখানে থার্ড পারসনে হি, আর প্লুরাল হচ্ছে দে, এখানে রাহুল ইউজ করেছি আমরা। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা বিষয় যে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে সিম্পল প্রেজেন্টে দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সেই সাবজেক্টের পরে ভার্ব বসেছে, সেটা বিভিন্ন ফর্মে বসেছে। যেমন ফার্স্ট পারসনের সাবজেক্টের পরে জাস্ট প্রেজেন্ট ফর্মের বেসিক ফর্মটা বসেছে, রুট ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড, রুট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব। প্লে ইজ দ্য রুট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, এটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে ফার্স্ট পারসন আর সেকেন্ড পারসনে বসেছে। এবং একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সেরই প্লুরাল ফর্মে আমরা এই প্লে কথাটাকে ইউজ করেছি। তো দেখা যাচ্ছে কি ফার্স্ট পারসনে আমি খেলি, এটা আমার অভ্যাস, তাহলে আই প্লে। আমরা খেলি, এটা আমাদের অভ্যাস, সেকেন্ড উই প্লে। তুমি খেলো, তোমার অভ্যাস, সেটা ইউ প্লে। তোমরা খেলো, ইউ প্লে। সেটা প্লুরাল ফর্ম, একই ওয়ার্ড ইউজ হয় সিঙ্গুলার প্লুরাল সেকেন্ড পারসনের ক্ষেত্রে। সে খেলে, হি প্লেস। তারা খেলে, দে প্লে। কিন্তু আমরা একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে ভার্বের সঙ্গে আমরা এস যোগকে দেখতে পেয়েছি। এটাই হচ্ছে বেসিক জায়গা যেটা আমি বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট হলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স বা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ভার্বের সঙ্গে এস বা ইএস যোগ হয়। এটা আমাদের ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভুল হয়, বা কনসাসলি আর আনকনসাসলি, কনসাসলি বলবো না, আনকনসাসলি এটা ভুল হয়। এটা কিন্তু খুব মনে রাখতে হয় যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট যেই হোক সেটা হচ্ছে ভার্বের সঙ্গে এস বা ইএস যোগ হয়। যেমন আমরা যদি এখানে বলি পৃথিবী ঘোরে, পৃথিবী ঘোরে, দ্যাট মিন্স হচ্ছে the earth moves or rotates. মূল ভার্ব rotates, মূল ভার্ব হচ্ছে rotate, সেখানে s বা es যোগ হয়ে গেল। moves সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যোগ হচ্ছে। থার্ড পারসন the sun, এই earth, এটা হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। সূর্য ওঠে, সূর্য ওঠে, the sun rises। যদিও এই কথাটি আমাদের হচ্ছে কি সূর্যের অভ্যাস, তাহলে অভ্যাস বশত আমরা এই কথাটিকে ইউজ করি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যোগ করছি যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়ে থাকে। এখন যে বিষয়টা আমি বলতে চাইছি, আগে যেগুলো ছিল সেগুলো সবই ছিল অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সেস, এখন আমি যেগুলো বলবো সেগুলো সবই হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স। তো নেগেটিভ সেন্টেন্স আমরা কি করবো, দুটোতে এক হতে পারে না। এখানে দেখা যাচ্ছে আমি একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ দিলাম। কিরকম, আমি যেটা করেছি, আমি রোজ ব্যায়াম করি, দ্যাট মিন্স আই টেক এক্সারসাইজ ডেইলি। এখানে ফাইনাইট ভার্ব আছে টেক। এই টেকটার সঙ্গে আমরা যদি দেখি এই অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে সব সময় হচ্ছে কি ফাইনাইট ভার্বের সঙ্গে একটা অক্সিলারি ভার্ব যোগ আছে। এটা কিন্তু আমাদের সবসময় ইউজ হয় না, এটা নেগেটিভ সেন্টেন্সে ইউজ হয় আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে ইউজ হয়। দেখা যাচ্ছে কি আমি রোজ ব্যায়াম করি, এটা কিরকম ভাবে ইউজ করবো, যেমন আই ডোন্ট টেক এক্সারসাইজ ডেইলি। তাহলে ডুটা হচ্ছে কি আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইউজ করছি, আর নেগেটিভ ওয়ার্ড হচ্ছে নট। যেমন নট আর টেক কখনোই আমরা ইউজ করতে পারবো না, কিন্তু আমরা এর সঙ্গে একটা অক্সিলারি ভার্ব আমাদেরকে নিতেই হবে। এটাই হচ্ছে এই সেন্টেন্সের বিশেষত্ব, যেখানে আমরা এই অক্সিলারি ভার্বটা নেগেটিভ ওয়ার্ডের সঙ্গে ইউজ করব, নতুবা কিন্তু নেগেটিভ ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে না। I not take exercise, this is not correct, it can never be correct, so you will have to use do, auxiliary verb do। সেই অক্সিলারি ভার্বটা কিন্তু আমরা ইউজ করেছি। সেকেন্ড সেন্টেন্সে দেখো, তুমি রোজ স্কুলে যাও না, you don't go to school daily, একই ভাবে আমরা ডুটাকে ইউজ করেছি। থার্ড সেন্টেন্স সেড, রোজ হাঁটে না,
হি ডাজ নট ওয়াক ডেইলি। এখন আমাদের পাচ্ছি কি, এটাকে যদি ধরি আমরা, সে রোজ হাঁটে, হি ওয়াকস ডেইলি। এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি, হি ওয়াকস ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যোগ হয় অ্যাকর্ডিং টু রুলস। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট হলে ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যোগ হচ্ছে। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই অক্সিলারি ভার্বটার সঙ্গে এস বাই এস টা যোগ হচ্ছে, কিন্তু ফাইনাইট ভার্বটা একই রকম আছে। এই ফাইনাইট ভার্বটা কিন্তু কোনো রকমের চেঞ্জ হয় না। সো আমরা বলতে পারি না যে এটা কোনো একটা এটাকে ইউজ করতে পারি। এটা কিন্তু আমাদের এরর কারেকশনে দেওয়া হলো ডাজ ওয়ার্কস, কিন্তু এই ওয়ার্কসটা হবে না। একবার ইউজ হলে আর সেকেন্ড টাইম কিন্তু ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যোগ হবে না। সেম ভাবে দেখো, রামবাবু বিজ্ঞান পড়ান না, রামবাবু ডাজ নট টিচ আস সায়েন্স। ছেলেটি রোজ ফুল তোলে না, দ্য বয় ডাজ নট প্লাক ফ্লাওয়ার্স ডেইলি। একই ভাবে আমরা এগুলোকে ইউজ করলাম। এটাই হচ্ছে এই নেগেটিভ সেন্টেন্সের বিশেষত্ব। নেগেটিভ সেন্টেন্সে কি হয়, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যে সাবজেক্ট হয়, ডাজ অক্সিলারি ভার্বটা ইউজ হয়, তারপরে হচ্ছে নট ওয়ার্ড, তারপরে ফাইনাইট ভার্বটা। কোনোভাবেই কিন্তু ফাইনাইট ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যোগ হবে না নেগেটিভ সেন্টেন্সের। এটাই বিশেষত্ব, এটাই কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। Now come to this sort of sentence, that is interrogative sentence. The structure of this sentence you know basically, that auxiliary verb, subject, finite verb. Here আমি যদি প্রশ্নটা করি তাতে কি হচ্ছে, আমি কি রোজ ব্যায়াম করি, এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে ইয়েস অর নো টাইপ। তো নোট ইয়েস অর নো টাইপ করলে কি হয়, অক্সিলারি ভার্ব, সাবজেক্ট, ফাইনাইট ভার্ব, তারপর বাকি যে পার্টটা থাকবে সে পার্টটা আমরা লিখব। তো এখানে দেখা যাচ্ছে কি, এই স্ট্রাকচারে আমরা ফলো করেছি অক্সিলারি ভার্ব, সাবজেক্ট, ফাইনাইট ভার্ব। আমি আগের যেখানে আমি নেগেটিভ সেন্টেন্সটা বোঝাচ্ছিলাম, এই টেকের সঙ্গেই এই অক্সিলারি ভার্বটা যোগ থাকে। দ্যাট মিনস আমরা বলতে পারি ডু প্লাস টেক। এই অক্সিলারি ভার্বটা ফাংশনটা আসছে কোথা থেকে, নেগেটিভ সেন্টেন্সে। আবার এখানেও দেখতে পাচ্ছি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সেও আমরা একইভাবে অক্সিলারি ভার্বটাকে ইউজ করছি। সেমভাবে এটাকেও করেছি, তুমি কি রোজ স্কুলে যাও, ডু ইউ গো টু স্কুল ডেলি। থার্ড সেন্টেন্সে সে কি রোজ হাঁটে, দ্যাট মিনস এখানে কি, ডাজ হি ওয়াক ডেলি। সেই ভার্বের সঙ্গে এস বা ইএস যোগ, সেটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে। তারপর আসছি কোথায়, রামবাবু কি বিজ্ঞান পড়ান, ডাজ রামবাবু টিচ সায়েন্স। একইভাবে রামবাবু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, অতএব এটা হয়েছে কি, ডাজ রামবাবু টিচ সায়েন্স। ছেলেটি কি ফুল তোলে, ডাজ দি বয় প্লাক ফ্লাওয়ার্স। তাহলে এইভাবে আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে ইন্ট্রোগেটিভে কনভার্ট করতে পারি। এরপর আসছি কি, আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকেই আমরা নেগেটিভে কনভার্ট করব, নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ। সেক্ষেত্রে কি হবে, সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা গুছিয়ে বাংলাতে করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি সেন্টেন্সগুলো, আমি কি রোজ ব্যায়াম করি না, দ্যাট মিনস ডু আই নট টেক এক্সারসাইজ ডেইলি। আবার এটা কন্ট্রাক্টেড ফর্মেও আমরা ইউজ করতে পারি। সেক্ষেত্রে কি হবে, ডোন্ট আই টেক এক্সারসাইজ ডেইলি, ডোন্ট কন্ট্রাক্টেড ফর্মে যদি আমরা করি। এক্ষেত্রেও কি আমরা একইভাবে সেন্টেন্সটাকে করব, যে তুমি কি রোজ স্কুলে যাও না, ডু ইউ নট গো টু স্কুল ডেইলি। সে কি রোজ হাঁটে না, সেক্ষেত্রে আমরা কি করছি, সে কি রোজ হাঁটে না, ডাজ হি নট ওয়াক ডেইলি, রামবাবু কি বিজ্ঞান পড়ান না, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, বিজ্ঞান পড়ান না, ডাজ নট রামবাবু টিচ সায়েন্স। এখানে একটা বিষয় দেখার আছে, রামবাবু সাবজেক্টটি প্রপার নাউন। সেক্ষেত্রে আমরা এই নেগেটিভ ওয়ার্ডটা যদি একসঙ্গে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে সাবজেক্টের আগে ইউজ করব। এখানে আমার মনে হয় এটা কন্ট্রাক্টেড ফর্ম ইউজ করাই সবাইকার ক্ষেত্রে বেটার, কারণ ডাজ নটের ক্ষেত্রে কি হয়, ডাজন্ট, এটা সবাইকার ক্ষেত্রেই চলে নেগেটিভ ওয়ার্ডটাকে আগে পিছে। যদি আমরা নেগেটিভ আর অক্সিলারি ভার্বটাকে পাশাপাশি সেপারেটলি ইউজ করি সেক্ষেত্রে ডাজ হি নট ওয়াক ডেলি, ডাজ নট রামবাবু টিচ সায়েন্স। এক্ষেত্রে কি করব, ছেলেটি কি ফুল তোলে না, সেক্ষেত্রে দাঁড়াচ্ছে কি সেন্টেন্সটা, ডাজ দি বয় নট প্লাক
ফ্লাওয়ার্স, এইভাবে আমরা ইউজ করতে পারছি। তাহলে এক্ষেত্রে কী হয়, আমার মনে হয় এই জন্যে যে নেগেটিভ কন্ট্রাক্টেড ফর্মটাকে ইউজ করাই বেটার, কন্ট্রাক্টেড ফর্ম। সেক্ষেত্রে সবাইকার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি। ডাজন্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা কী হবে, ডাজন্ট, আর এই ক্ষেত্রে কী হবে, ডোন্ট। এই হচ্ছে ফাইনাইট ভার্বের ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স, নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স। এটা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার। আমরা যখন ট্রান্সলেট করব বাংলা থেকে ইংরেজিতে, আমরা এই বিষয়গুলোকে খুব ভালো করে কেয়ারফুলি থাকব। আরও কয়েকটা অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে, আর হচ্ছে বি ভার্ব এবং হ্যাভ, আর মোডাল অক্সিলারি ক্যান আর মে, এইগুলো করার পর আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দেখিয়ে দেবো, সেক্ষেত্রে ট্রান্সলেট করতে আরও সুবিধা হবে। এখন চলে যাই আমরা বি ভার্বে। এই বি ভার্বের তিনটে স্ট্রাকচার, এম, ইজ, আর। এই বি ভার্বের রুট স্ট্রাকচার হচ্ছে বি, সেটার তিনটে ফর্ম আমরা তিনটে প্লেসে ইউজ করি, এম, ইজ, আর। তো এগুলো কিভাবে ইউজ হয় আমরা দেখি। আমি একজন ছাত্র, এখানে বাংলা যদি ধরি আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে ভার্ব কিন্তু নেই, কিন্তু ভার্বটা ইমপ্লয়েড। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে কিভাবে, আই সাবজেক্ট, তারপরে অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট দ্য ভার্ব ইজ এম, আই এম এ স্টুডেন্ট। এখানে এটাকে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ইউজ করা হয়, কিন্তু এখানে বেসিক ফাংশন কি না, এটাকে ফাইনাইট ভার্ব হিসেবেও ইউজ করা হচ্ছে। আই এম এ স্টুডেন্ট, আমরা ছাত্র, দ্যাট মিনস উই আর স্টুডেন্টস, আমরা ছাত্র। তারপর কি, তুমি ছাত্র, ইউ আর এ স্টুডেন্ট, তোমরা ছাত্র, ইউ আর স্টুডেন্টস, দ্যাট মিনস এখানে প্লুরাল ইউজ হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সে ছাত্র, হি ইজ এ স্টুডেন্ট, আর তারা ছাত্র, দে আর স্টুডেন্টস। আমরা একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি যে এই বি ভার্বগুলো সাবজেক্ট ওয়াইজ ভ্যারি করে। আই সাবজেক্ট, এম অক্সিলারি ভার্ব বা ফাইনাইট ভার্ব, যেটা খুশি আমরা ইউজ করতে পারি, এখানে বলতে পারি এমটাকে, কারণ এখানে ফাইনাইট ভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্ব দুটো হিসেবেই পারপাস সার্ভ করছে। এখানে এটাই অক্সিলারি ভার্ব, এটাই ফাইনাইট ভার্ব, দ্যাট মিনস ফাইনাইট ভার্বই আমরা ইউজ করছি এখানে। তো উই সাবজেক্ট আর ভার্ব, ইউ সাবজেক্ট আর ভার্ব, হি সাবজেক্ট ইজ ভার্ব, দে সাবজেক্ট আর ভার্ব। তো দেখতে পাচ্ছি আমরা জেনারেলি প্লুরালের ক্ষেত্রে সমস্ত সাবজেক্ট যাই হোক না কেন সবাইকার ক্ষেত্রে আর ইউজ হয়, এবং সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ফার্স্ট পারসনে এম, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হচ্ছে ইজ, বাকিদের ক্ষেত্রে আর ইউজ হয়। এটা আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে। এখন আমরা চলে যাই যে এটাকে নাবাচকে কনভার্ট করি, তাহলে কি করতে পারবো আমরা, এই নাবাচকে কনভার্ট করতে গেলে, এটাকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করতে গেলে আমি ছাত্র নই না, নেগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে ইউজ করে দেখি। নেগেটিভ ছাত্র কি, আমি একজন ছাত্র নই, দ্যাট মিনস আই এম নট এ স্টুডেন্ট, আমরা ছাত্র নই, দ্যাট মিনস উই আর নট স্টুডেন্টস, সে তুমি ছাত্র নও, ইউ are not a student, তোমরা ছাত্র নও, you are not students, সে ছাত্র নয়, that means he is not a student, তারা ছাত্র নয়, that means they are not students, এটা নাবাচক নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের হলো। নেগেটিভ সেন্টেন্সে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, যেগুলো ফাইনাইট ভার্বের ক্ষেত্রে ডু এর পরে অক্সিলারি ভার্বটা ইউজ করছিলাম, এখানে অক্সিলারি ভার্ব ফাইনাইট ভার্ব একই ফাংশন, এটা যেভাবেই আমরা ইউজ করি না কেন এই বি ভার্বটা আসছে, বি ভার্বের পরেই নেগেটিভ ওয়ার্ডটাকে আমরা ইউজ করি। এটাই হচ্ছে এই বি ভার্বের ফাংশন নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। এখানে বি ভার্বের আমরা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সটা দেখাবো। আমি খেলোয়াড়, যদি এইটাকে বাদ দিয়ে দিই প্রথমে, তাহলে আমরা যে সেন্টেন্সটা পাবো সেক্ষেত্রে আমরা সেই সেন্টেন্সটাকে কী হিসেবে লিখব, যে আই এম
এ প্লেয়ার। তো এটাকে ইন্টারোগেটিভে করব, তাহলে অক্সিলারি ভার্ব চলে এলো, সাবজেক্ট ফাইনাইট ভার্ব। ফাইনাইট ভার্ব এখানে কি অ্যাম, তাই একবার আমরা ইউজ করেছি, আর প্রয়োজন নেই। এম আই এ প্লেয়ার। এখানে যেটা ফাইনাইট ভার্ব প্লে এর ক্ষেত্রে ইউজ করেছিলাম, ডু আই প্লে ফুটবল, কিন্তু এখানে আমরা সেটা পাচ্ছি না। এটা অক্সিলারি ভার্ব ফাইনাইট ভার্ব হিসেবে ফাংশন করছে, তাই আমাদের এটাকে অক্সিলারি ভার্বটা ফার্স্টে ইউজ করছি, তারপর সাবজেক্ট দিয়ে ফাইনাইট ভার্ব, যেহেতু আর নেই এটাই, সেহেতু আর ইউজ করার প্রয়োজন নাই। এম আই এ প্লেয়ার, সেই হিসাবে কি হচ্ছে, আর ইউ এ প্লেয়ার, সে কি খেলোয়াড়, ইজ হি এ প্লেয়ার, আর দে প্লেয়ার্স, আর দে প্লেয়ার্স। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্ট, যেহেতু এটাই ফাইনাইট ভার্ব, অতএব এটাকেই আমরা ইউজ করব, বাকি কিন্তু আর প্রয়োজন নাই। এখন আমরা চলে আসি নেগেটিভ সেন্টেন্সে কি করব। আমি কি খেলোয়াড় নই, সেক্ষেত্রে আমরা কি হিসেবে ইউজ করব, আমরা দেখে নিই একটুকু কি হিসেবে কিভাবে আমরা এই ব্যবহারটা করছি, তারপর আমরা অন্য সেন্টেন্সে যাব। আমি কি খেলোয়াড় নই, তাহলে এম আই নট এ প্লেয়ার, এম আই নট এ প্লেয়ার। তুমি কি খেলোয়াড় নও, আর ইউ নট আ প্লেয়ার, আর ইউ নট আ প্লেয়ার। সে কি খেলোয়াড় নয়, জিজ্ঞাসা চিহ্ন, ইজ হি নট আ প্লেয়ার, ইজ হি নট আ প্লেয়ার। তারা কি খেলোয়াড় নয়, দ্যাট মিনস আর দে নট প্লেয়ার্স। এখন আমরা এগুলোকে কন্ট্রাক্টেড ফর্মে ইউজ করতে পারি। আর্ন নট দে আর্নট দে প্লেয়ার্স, এটাকেও আমরা ইউজ করতে পারি। ইজন্ট হি আ প্লেয়ার, আর্ন ইউ আ প্লেয়ার, অ্যামট এ প্লেয়ার। কন্ট্রাক্টেড ফর্মগুলোকে আমরা ইউজ করলাম। এই হচ্ছে বি ভার্ব। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে বি ভার্ব, এই জায়গাটা খুব কিন্তু মনে রাখতে হয়, কেননা এই বি ভার্বের সেকশনটা আমরা পরবর্তীকালে আমরা ইউজ করতে পারবো, ইউজ করতে হবে, তার জন্য এটাকে খুব মনে রাখতে হয় আমাদের। এইটাকে কিন্তু বেসিক জায়গা, এটা একটা বেসিক জায়গা যে জিনিসটাকে আমাদেরকে পরবর্তী ক্ষেত্রে ইউজ করার জন্য মনে রাখতে হয়। With another auxiliary verb, that is have. Have এর দুটো ফর্ম, have আর has। অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট এগুলো ইউজ হয়। কিভাবে ইউজ হয় আমরা দেখব। আমার আছে আই হ্যাভ। হ্যাভ অর্থে আমরা কি ব্যবহার করি, পজেস, কোনো কিছু ক্যাপচারে রাখা। আই হ্যাভ, উই হ্যাভ, ইউ হ্যাভ, ইউ হ্যাভ, তার আছে হি হ্যাজ। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার চেঞ্জ, হ্যাভ হ্যাজ হয়ে গেল, দে হ্যাভ। আমাদের বহুল ব্যবহৃত, প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। এটা খেয়াল রাখার যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট হলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে হ্যাভ বা হ্যাজ হয়, সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট, বাকি সবাইকার ক্ষেত্রেই হ্যাভ। এটা কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। এখন এটারই যদি আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করি, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ইউজ করব, যেমন একইভাবে আমরা এটাকে ইউজ করব, জাস্ট আমি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি, বাংলাটাকে একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। আমরা যদি সেন্টেন্সটাকে লিখি, আমার নেই, আই হ্যাভ নট, তোমাদের নেই, উই হ্যাভ নট, তোমার নেই, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ নট, তোমাদের নেই, প্লুরালের ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করছি হ্যাভ নট। তার নেই, পজেস অর্থে হি হ্যাজ নট। তাদের নেই, সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি কি, দে হ্যাভ নট। এখন এই কন্ট্রাক্টেড ফর্ম আমরা হ্যাভন্ট ইউজ করতে পারি। হ্যাভন্ট কন্ট্রাক্টেড ফর্ম। আই হ্যাভন্ট, আমার কোনো পেন নেই, আই হ্যাভন্ট এনি পেন, আই হ্যাভ নো পেন। আমাদের কোনো লাইব্রেরি নেই, উই হ্যাভন্ট
এনি লাইব্রেরি, এইভাবে আমরা ইউজ করি সেন্টেন্সগুলোকে। সেক্ষেত্রে আমাদের নেগেটিভ ওয়ার্ডটা জাস্ট এই হ্যাভ বা হ্যাজ অক্সিলারি ভার্বের পরেই আমরা এটাকে ইউজ করবো। এটা অবশ্য ফাইনাইট ভার্ব হিসেবেও ইউজ হয়। এখানে দেখার আছে যে আমার এরপর আমরা যেটা ইউজ করব ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। ইন্ট্রোগেটিভ কি হিসেবে ইউজ করছি আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা দেখে নিই একটু। আমার কি নেই, আমার কি আছে, হ্যাভ আই, কোশ্চেন মার্ক, আমাদের কি আছে, ইয়েস অর নো, হ্যাভ উই। যদি আমি প্রশ্নটা করি আমার কি পেন আছে, হ্যাভ আই আ পেন। আমাদের কি খেলার মাঠ আছে, হ্যাভ উই আ প্লেগ্রাউন্ড, হ্যাভ উই আ প্লেগ্রাউন্ড। তোমার কি আছে, হ্যাভ ইউ। তোমাদের কি আছে, হ্যাভ ইউ। তার কি আছে, ইয়েস অর নো টাইপ, হ্যাজ হি। তার কি, তাদের কি আছে, হ্যাভ দে। এখন এগুলোকেই আমরা যদি নেগেটিভে কনভার্ট করি সেক্ষেত্রে আমাদের নেগেটিভ ওয়ার্ডগুলো জাস্ট সেন্টেন্সের পরেই সাবজেক্টের পরেই লিখতে হবে। আমার এখানে আমাদের এই জায়গাগুলোতেই লিখতে হবে। বাংলার ক্ষেত্রেও তাই একই রকম ভাবে লিখছি। আমার কি নেই, দ্যাট মিন্স অক্সিলারি ভার্বগুলোকে আমরা জাস্ট চেঞ্জ করে দেবো, বাকি কিছু চেঞ্জ হবে না, একই রকম থাকবে। আমার কি নেই, হ্যাভ আই নট, or haven't I, haven't I। আমাদের কি নেই, have we not, question mark। তোমার কি নেই, have you not। তোমাদের কি নেই, have you not। তার কি নেই, has he not। তাদের কি নেই, হ্যাভ দে নট। আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে নেগেটিভ ওয়ার্ডটাকে আমরা ইউজ করছি এইভাবে। যদিও আধুনিক গ্রামারে, দ্যাট মিন্স মডার্ন গ্রামারে এই বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেহেতু পজেস করা অর্থে, দ্যাট মিন্স আমাদের কাছে কোনো ক্যাপচার করা আছে, সেক্ষেত্রে আমরা এইটাকে এইভাবে ইউজ করি। যেমন যদি আমরা বলি তোমার কি, তোমার একটি পেন আছে, দ্যাট মিন্স আমরা সেন্টেন্সে কি করছি, ইউ হ্যাভ এ পেন। এখন এই হ্যাভটাকে এখন ইউজ করা হয় ডু প্লাস হ্যাভ। দ্যাট মিন্স আমরা ইউজ করছি কি, যদি এটা ইন্ট্রোগেটিভ করি, ডু ইউ হ্যাভ এ পেন। দিস ইজ অলসো কারেক্ট। এটা অক্সিলারি ভার্ব, দিস ইজ ফাইনাইট ভার্ব, বাট হোয়াটএভার ইউ লাইক, দিস ইজ স্টাইলিস্টিক ইংলিশ এন্ড মডার্ন গ্রামারিয়ান, consider it as it is. Second term, third person, he has a pen. Does he have a fan? এইভাবে আমরা ইউজ করতে পারি যেটা খুশি। হ্যাভটাকে মনে রাখার ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগবে, যেমন পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে হ্যাভ এর খুব ব্যবহার আছে। সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্টটাকে যেভাবে সাজিয়েছি, আই হ্যাভ, উই হ্যাভ, এটা মনে রাখাই বেটার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি আমরা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে এগুলো ইউজ করি, বা আমাদের যে সমস্ত ধরনের আধুনিক গ্রামারের ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে ইউজ করতে পারি, সেটা আমরা একটু অভ্যস্ত হয়ে এগুলো ইউজ করবো। তার সেক্ষেত্রে আমাদের অনেকটা সুবিধা হবে হ্যাভ এর ক্ষেত্রে।